Most welcome, sir. All, thank you, Asmita ji, for wonderful presentation. In short, you give all the information. So thank you so much for sparing time and briefing us. So मैं बहुत excited हूँ because जब भी मुझे केरला में आने का मौका मिलता है या केरला की टीम से मिलने का बात करने का मुझे मौका मिलता है, मैं हमेशा अपने आप को बहुत एक्साइटेड फील करता हूँ. एंड आज मेरे साथ में गोपा कुमार सर हैं. मतलब साउथ इंडिया का स्टार्टिंग जिनके थ्रू हुआ और आई नो मैनी गुड जर्नीज आर देयर इन माय माइंड. जब गोपा सर और मैं ट्रेन में बहुत लंबा लंबा 6-6, 7-7, 8-8 दिन हम लोग साथ में ट्रैवल करते थे. साउथ इंडिया का जो व्यंजन है, जो फूड है, उसको हम लोग बहुत एंजॉय करते थे. सो आई एम रिमेम्बरिंग ऑल दोज, गोपा कुमार जी, ऑल दोज डेज. अब थोड़ा सा डायमंड बनने के बाद में फ्लाइट में थोड़ा ट्रैवलिंग ज़्यादा हो गया है, तो वो सारी चीज़ों को मैं मिस करता हूँ. सो थैंक यू सो मच सर. सो गोपा सर, कैन वी डू वन थिंग? मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन बात करता हूँ, उसके बाद में आप उसको थोड़ा सा उसका ब्रीफ दे दीजिएगा एक साथ में, मतलब 10-10 मिनट के बाद में. कैन वी डू दैट और व्हाट इज योर सजेशन? That will be the best way, sir. You can speak for about 10-15 minutes, then I will translate. Okay, right. So, first of all, Happy New Year to everyone. नए साल की शुरुआत हो गई है. It is 2025 and I welcome you. आप सबका मैं स्वागत करता हूं 2025 में. And this is very important year actually. RCM को 25 साल होने वाले हैं. In November we will celebrate RCM's 25th anniversary. So कंपनी का बहुत अच्छा प्लानिंग है. They are doing very good things. And last week there was a very important meeting with Saurabh Chawda sir. We have a Margdarshan Mandal in the company. So Margdarshan Mandal में there are only 7-8 people are there, Star, Sapphire and above. So उसके साथ सौरभ जी ने एक मीटिंग किया and he shared a very exciting news कि जनवरी में ही, मिड ऑफ द जनवरी, हमें एक ऐसा जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलने वाला है कि उस इंफॉर्मेशन से हमारा एक्साइटमेंट भी बढ़ेगा और हमारा बिजनेस वॉल्यूम भी बहुत बढ़ने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड, हर इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुनिए और देखिए. सो ऐसी सूचना मिलेगी जो पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक प्रकार से हिला के रख देगी, सोचने के लिए मजबूर करेगी. तो इतना बड़ा कुछ कंपनी ने प्लान किया है और आपका भी प्लानिंग उसी प्रकार से बड़ा होगा, तो फिर मिलके कुछ बड़ा हो सकता है. today's meeting is the स्टार्टिंग ऑफ सम सिक्वेंशियल मीटिंग्स. कुछ हम लगातार मीटिंग करेंगे गोपा सर, उनका ये पहला मीटिंग है आज. सो उन मीटिंग के बारे में भी मैं जानकारी दूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट सिस्टम. व्हाट इज सिस्टम? आरसीएम में लोग कहते हैं कि अगर आपको कामयाब होना है तो आप सिस्टम को फॉलो कीजिए. तो व्हाट इज सिस्टम? ए सेट ऑफ कनेक्टिंग थिंग्स इज कॉल्ड सिस्टम. ए सेट ऑफ कनेक्टिंग थिंग, जहां पे चीजें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से और जब वो साथ में मिलकर काम करती हैं तो उसको सिस्टम कहते हैं हम लोग. सो वी आर इन बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन. हम एक ऐसे काम में हैं जहां पे हमारे डुप्लीकेट हमने तैयार करने हैं और डुप्लीकेट तैयार करने के लिए सिस्टम का होना बहुत जरूरी है. अगर सिस्टम होगा तो लोग उसको सिस्टम का अडॉप्ट करते जाएंगे और ऑटोमेटिकली डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. सो आपको सिस्टम का मालूम होना चाहिए व्हाट इज सिस्टम, और आपने सिस्टम को फॉलो करना है जो ऑलरेडी सिस्टम है. और कुछ सिस्टम, छोटे छोटे सिस्टम आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, लाइक होम मीटिंग्स, लाइक वीकली मीटिंग्स. तो वो आपको क्रिएट करने हैं. अदरवाइज वी हैव ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम इज देयर, गवर्न बाय यूनिक एजुकेशन सिस्टम. तो उसको आपने फॉलो करना है. वी हैव मीटिंग सिस्टम
इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे. टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट बेसिक्स. बेसिक्स आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर. इफ यू वुड लाइक टू बिकम ए क्रिकेटर, सो वहां पे आपको बेसिक सिखाया जाएगा. अगर आप बैट्समैन बनना चाह रहे हैं तो व्हाट आर द बेसिक्स, हाउ टू हाउ टू हैंडल द बैट, उसको कैसे पकड़ना है, कैसे उसको एक फ्लो में लेके जाना है. ऑल दोज थिंग्स आर बेसिक्स ऑफ ए बैट्समैन. सो सेम वे अगर आपने गाना गाना है तो उसके लिए भी बेसिक्स हैं. सारे गामा पाधा निसा एंड ऑल दोज, वो आपको सीखना पड़ेगा. ड्राइविंग के लिए भी बेसिक्स हैं एंड डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी बेसिक्स हैं. बेसिक्स रिक्वायर्ड एवरीवेयर. तो हमारे जो बेसिक्स हैं उनको हम बोलते हैं 6 बेसिक्स. 6 बेसिक्स आर फाउंडेशन ऑफ योर बिजनेस. जैसे हमने एक बिल्डिंग बनाना है, फॉर एग्जांपल 20 फ्लोर्स का बिल्डिंग बनाना है, तो फॉर द बिल्डिंग यू नीड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. अगर फाउंडेशन वीक होगा तो बड़ा बिल्डिंग नहीं बन पाएगा. तो सेम वे इफ यू वांट टू बिकम डायमंड, इफ यू वांट टू बिकम स्टार रूबी, सो आपका भी बेसिक्स के ऊपर में फोकस होना जरूरी है. आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और आपकी टीम में बेसिक्स का फॉलो होना चाहिए अच्छा सा. सो वी हैव 6 बेसिक. फर्स्ट इज यूज द प्रोडक्ट, रिटेल द प्रोडक्ट. सेकंड इज मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट्स. इन 2 बेसिक्स पे आज हम लोग थोड़ा डिटेल में बातचीत करेंगे. और थर्ड बेसिक इज कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट. इस बेसिक के बारे में we will talk on 6th of Jan. 6th of Jan 7 p.m. You can take a screenshot of this slide. So in this Zoom session I will be discuss in detail how to take appointment like a professional. हम लोगों से बातचीत करते हैं लेकिन लोग उस बातचीत को उतना ध्यान से नहीं सुनते हैं, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है. तो एक प्रोफेशनल की तरह अपॉइंटमेंट कैसे लेना चाहिए. तो 6 जैन को एक जूम मीटिंग रहेगा. यू कैन टेक द जूम आईडी एंड पासवर्ड, सो यू कैन ज्वाइन दिस मीटिंग आल्सो. एंड 4th बेसिक्स इज सो द प्लान एंड प्रोडक्ट्स एंड 5th वन इज फॉलो विद इन 48 आवर्स. तो ये सेशन हम लोग करने वाले हैं ऑन 6th Jan 8 p.m. with Karnataka team. So Karnataka team will be there. You can also join this meeting. तो इसमें हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू सो द प्लान एंड फॉलो अप. इफेक्टिवली प्लान कैसे दिखाना और कैसे फॉलो अप करना है. वी विल डिस्कस इन डिटेल ऑन 6th Jan 8 p.m. सेम लिंक विल बी देयर. जो लिंक अभी आपके पास में है, सेम लिंक विल बी देयर फॉर 6th Jan 8 p.m. And 6th basic is very important. Complete joining process and start up with 6 basics. So this topic will be discussed on 8th Jan 2 p.m. with the Tamil Nadu team. Zoom link will be the same, so you can join with same link. Topic would be right startup equal to solution of all problems. हमारा जो भी प्रॉब्लम्स है ना, हमारा टीम का लोग कंसिस्टेंसी में नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग इन मीटिंग, दे आर नॉट पिकिंग माय फोन. सो ये जितना भी प्रॉब्लम है उसका एक ही कारण है कि हमने लोगों का प्रॉपर स्टार्टअप नहीं करवाया. ज्वाइनिंग तो करवाया बट उनका स्टार्टअप नहीं करवाया. तो राइट स्टार्टअप से सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है. सो वी विल डू डिटेल डिस्कशन 8th Jan 2 p.m. बट टुडे we will discuss about first 2 basics. गोपा सर, इसको थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर देंगे भी आप, that would be better. मैं स्लाइड अगर आप चाहो तो मैं पीछे लेके जा सकता हूँ. Yes sir. Yeah. Yes sir. So yeah. Yes sir. അപ്പൊ നമുക്ക് സാറ് ഇന്ന് തുടങ്ങിയത് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ 2025 2025 എല്ലാവർക്കും ഡയമണ്ട് വട്ട് സാറിന്റെ വക ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എല്ലാവർക്കും കൺവേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചെയ്തു.
സൗരഭ് ഛബ്രാജി ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കോർ ലീഡേഴ്സ്, അതായത് മാർഗദർശൻ മണ്ഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഫോറം കമ്പനിയിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർ സഫയറും അതിന്റെ മേലോട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതിനകത്തെ കോർ ഫോറം മെമ്പേഴ്സ്. ഈ ജനുവരി പകുതിയോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ന്യൂസ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആ ഫോറം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർ സഫയർ ആൻഡ് അബോ ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് സൗരഭ് ജി ചർച്ച ചെയ്തു. അത് നമുക്ക് വളരെ ഷോർട്ട്ലി അത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് സാർ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ഷോർട്ട്ലി നമ്മുടെ മുന്നിൽ അതിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പം നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ടിങ് പല കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാറ്. പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതില് 6 ബേസിക്സ് ഉണ്ടാവാം, കോർ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവാം. പല കാര്യങ്ങളും കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ബേസിക്കലി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാറ്റ് എങ്ങനെ പിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ബൗളിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം. സിംഗിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിക്സ് സരിഗമ പതനിസ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതേപോലെ ഡ്രൈവിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗിന്റെ ബേസിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ടു സെല്ലിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനെയാണ് 6 ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 6 ബേസിക്സ് ആണ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ്ങിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ അതാണ്, 6 ബേസിക്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ബേസിക് എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ദ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇന്ന് അതിനെപ്പറ്റി സാറ് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് ആണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രീംസ് ആൻഡ് പ്രോസ്പെക്ടിങ്. അത് നമ്മളെ ഡ്രീംസ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് ഈ RCM വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത വഴി നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ജോലി വഴിയോ ബിസിനസ് വഴിയോ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ ബേസിക് ആണ് കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് ഇൻവൈറ്റ്. ഈ കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് ഇൻവൈറ്റ് 6th January 7 PM ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ സൂം ഐ ഡി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെക്കാം. 6th January 7 PM ഇതിന്റെ ഒരു എങ്ങനെ പ്രൊഫഷണലി ഹൗ ടു ടേക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ്, എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് എടുക്കാം, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷൻ 6th January 7 മണിക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. 6th January തന്നെ 8 മണിക്ക് കർണാടക ടീമിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നതാണ് ഷോ ദ പ്ലാൻ ആൻഡ് ഫോളോയിങ് അപ്പ്. അതിന്റെ ഹൗ ടു ഷോ ദ പ്ലാൻ ആൻഡ് ഫോളോ അപ്പ്. അത് 6th Jan 8 മണിക്ക്. അപ്പൊ 7 മണിക്ക് ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടാവും. 8 മണിയുടെ സെഷന്റെ സെയിം ലിങ്കാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത്. അതേ ലിങ്കിലാണ് 8 മണിയുടെ പ്രോഗ്രാം. കർണാടക ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആ പ്രോഗ്രാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. സാർ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രൊഫഷണലി ഹൗ ടു ഷോ ദ പ്ലാൻ ആൻഡ് ഹൗ ടു ഫോളോ അപ്പ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജോയിനിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. 6ാമത്തെ ഇതാണ് ജോയിനിങ് പ്രോസസ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സും ഒരു റൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. പല പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ ടു ഓൾ പ്രോബ്ലംസ്. ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ RCM ബിസിനസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ്ങിൽ പല ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ക്വിറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു, അവരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള വൺ സൊല്യൂഷനാണ് റൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മൺഡേ 8ാം തീയതി 8th Jan 2 മണിക്ക് തമിഴ്നാടിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന സെഷനിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം. സാർ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരും. ബാക്ക് ടു യു, ഓവർ ടു യു. Yeah, so let's talk about the first basic in retail. Use the product and retail the product. So use the product. It is completely in our hands. लोगों को ज्वाइन करवाना हमारे हाथ में नहीं है. It is their decision. They will join or not. बट प्रोडक्ट को यूज करना इट इज कंप्लीटली अवर हैंड. और जो काम हमारे हाथ में है उसको हमें इफेक्टिवली तरीके से हमें करना चाहिए. इट इज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर. यू नो, जब आप यूज करेंगे और आपको क्वालिटी अच्छा लगेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. तो ये कॉन्फिडेंस बूस्टर है, इसलिए हमें हर प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए.
बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आपका टीम यूज नहीं करेगा. इफ यू आर 100% यूजर, सो योर टीम विल बी सी यू एंड दे विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली. वो भी 100% यूजर बन जाएंगे. सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म. यू नो, इट इज एंथो आपके अंदर में तब आएगा जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे. और यूज करने से उसकी क्वालिटी से आपके अंदर में कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म आएगा. तो उसके लिए भी जरूरी है कि आप प्रोडक्ट को यूज करें. सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट डिस्प्ले वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे घर में एक प्रोडक्ट डिस्प्ले वॉल रहना चाहिए जिसमें सारे के सारे प्रोडक्ट का डिस्प्ले रहना चाहिए. एंड रिटेल द प्रोडक्ट. रिटेलिंग इज very important actually. We are in direct sales. Sales mean retail. Why do not we like selling products? हमें selling क्यों पसंद नहीं है? Because it is an attitude problem. ये एक attitude problem है. ऐसा लगता है कि मैं नहीं बेच सकता और बेचना बहुत अच्छा काम नहीं है. सो देयर इज ए कोटेशन बाय विलियम शेक्सपियर. देयर इज नथिंग गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो. देयर इज नथिंग गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो. इस दुनिया में कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है, आपकी सोच उसको अच्छा और बुरा बना देती है. सो बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं सेलिंग अच्छा काम नहीं है, तो आपके लिए अच्छा नहीं है. जिनको लगता है कि नहीं सेलिंग इज ए नोबल प्रोफेशन, आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं, एक सॉल्यूशन उनको देते हैं प्रोडक्ट के रूप में, तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता. तो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, इस वजह से लोगों को अच्छा नहीं लगता. आई कांट कन्विंस एनीवन. मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता. मतलब सेलिंग में कन्विंसिंग ऐसा लगता है लोगों को, बट सेलिंग इज नॉट कन्विंसिंग. सेलिंग इज शेयरिंग एक्चुअली. फियर ऑफ फेलियर, कि मैं किसी को जाके बताऊंगा और सामने वाले ने प्रोडक्ट नहीं लिया तो आई विल बी फेल. और लोग फेल होने से डरते हैं, तो इस वजह से लोग रिटेल नहीं करते हैं. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर इन द बिजनेस ऑफ रिटेल. तो इसको थोड़ा सा एक बार गोपा सर इसको ब्रीफ कर देंगे इस वाले पॉइंट को. യെസ്. അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സിക്സ് ബേസിക്സ്, അതായത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ്ങിൽ ബേസിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് യൂസിങ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരെയും കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ വേറെ ഒരാളോട് ചോദിക്കുകയോ വേറെ ഒരാളോട് പറയുകയോ അവരുടെ പെർമിഷനോ അവരുടെ കൺവിക്ഷനോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങുന്നു, നമ്മൾ RCMന്റെ ഷോപ്പിൽ പോകുന്നു, നമ്മൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ സോപ്പ്, പേസ്റ്റ്, ചായപ്പൊടി തുടങ്ങിയതെല്ലാം വാങ്ങുന്നു. അത് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് യൂസിങ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് സാധനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ വാങ്ങുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ വേറെ വിഷയം. നമ്മൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ബിസിനസ് ആണല്ലോ. RCM എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ബിസിനസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഫക്റ്റീവ്ലി എഫിഷ്യന്റ്ലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് ആവുന്നു. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. കാരണം RCM എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് എ ബിസിനസ് ഓഫ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ്, അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ്, നമ്മുടെ എക്സൈറ്റ്മെന്റുമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എന്തൂസിയസ്. നമ്മളുടെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ്, നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ്, നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി കിട്ടുന്ന സന്തോഷം, നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴി കിട്ടുന്ന ആരോഗ്യം, ഇത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും വഴിയാണ് നമ്മളിലേക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ അട്രാക്ഷൻ വരുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ വാൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം. വീട്ടില് നല്ല ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, നമ്മൾ RCMന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് റൂമില് നല്ല ഒരു ഷോക്കേസ് ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ല ഡിസ്പ്ലേ വാൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് റീറ്റെയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് സെല്ലിംഗ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ടു സെൽ ദ പ്രോഡക്ട്സ്. ആർക്കും പ്രോഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ല. ഈ സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇഷ്യൂ ആണ്.
സെല്ല് ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത? ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പണക്കാരും എല്ലാം അവരുടെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സെയിൽസിൽ കൂടിയാണ്. സെയിൽസിൽ കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാശ് വേറെ ഒന്നിനും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയ്ക്കും ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് സെയിൽസ്. വില്യം ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കൊട്ടേഷൻ സാറ് നമ്മളെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു, നത്തിങ് ഈസ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്, ഇറ്റ്സ് ഓൺലി യുവർ തിങ്കിങ് വിച്ച് മേക്സ് ഇറ്റ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് എന്ന് സാർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒന്നും, അതായത് സെല്ലിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, വിൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബാഡ്, അത് നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നുള്ള ഞാൻ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അത്. എനിക്കത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സെല്ലിങ്ങിൽ കൂടി വളരാം. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്, എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയ, എനിക്ക് എന്തൂസിയാസം തന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ പരിചയപ്പെടുത്തും. അപ്പം പല ആളുകളും ഇത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നോക്കം നിൽക്കാനുള്ള കാരണം, എനിക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകളെ ഇത് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ വാങ്ങിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫെയിൽ ആയി പോകുമോ എന്നുള്ള പേടി, ഭയം, ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ, ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും ആളുകള് പിന്നോക്കം നിൽക്കാനുള്ള കാരണം. റൈറ്റ്? യെസ് സർ. Yeah. So the second basic is make a list of prospects and dreams. So let's talk about the benefit of making a list of prospects. So prospects का list हमें क्यों बनाना है, उसके क्या benefit हैं? The first benefit is backbone of the business. जैसे हमारा backbone होता है ना, without backbone we can't survive. तो वैसे ही हमारा जो लिस्ट है ना, इट इज बैकबोन. सो वो अगर नहीं होगा तो यू कांट सर्वाइव इन आरसीएम. तो वो बैकबोन जैसे इंपॉर्टेंट है. वर्क्स एज रॉ मटेरियल. यू नो, इफ देयर इज ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसमें गुड क्वालिटी का मशीन है, लेटेस्ट जर्मनी से मंगाया हुआ है, यू नो, एम्प्लॉयज आर फ्रॉम आईआईटी and everything is there, but raw material is not there. तो रॉ मटेरियल नहीं होगा तो वो सारी चीजें कुछ काम नहीं करने वाली हैं. तो सेम वे RCM is India's #1 direct selling company. We have wonderful and amazing products, reasonable and quality both, you know, दोनों का बैलेंस है हमारे यहाँ पे. You have wonderful appliance, बट अगर आपके पास में रॉ मटेरियल मींस लोग नहीं है तो ये सारा किसी काम का नहीं है आपके लिए. सो इट वर्क्स एज ए रॉ मटेरियल. इंक्रीज इज योर सेल्फ स्टीम. इफ यू हैव नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स तो वो आपके सेल्फ स्टीम को बढ़ाएगा. अगर कुछ लोग मना करेंगे तो आपको मालूम है कि आई हैव मैनी, बहुत सारे लोग अभी हैं मेरे पास में, तो उनको के पास में जाऊंगा, उनको मैं आरसीएम के बारे में बताऊंगा एंड दे विल ज्वाइन. तो ये आपके सेल्फ स्टीम को हाई करेगा अगर बड़ा आपका लिस्ट रहेगा तो. इट इज अ नंबर गेम. डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट नंबर्स. नंबर्स अगर आपके पास में ज्यादा हैं, प्रोस्पेक्ट्स के नंबर ज्यादा हैं, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर भी ज्यादा बनेंगे, लीडर भी ज्यादा बनेंगे. तो नंबर गेम है ये, इसलिए आपके पास में नंबर्स ज्यादा होने चाहिए. चॉइस ऑफ वर्किंग विद सिलेक्टिंग पीपल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आपके पास में नाम होंगे तो आपको तय करना है कि आपने किसके साथ काम करना है, किसके साथ में काम नहीं करना है. अदरवाइज इफ यू हैव ए छोटा लिस्ट है आपके पास में और उस छोटा लिस्ट के लोगों को आपने ज्वाइन करवाया और उनमें से कुछ लोग काम नहीं करना चाहते हैं, दे आर नॉट इन सिस्टम, वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, आपका मजबूरी है बिकॉज आपके पास में और कोई लिस्ट नहीं है. लेकिन अगर आपके पास में लिस्ट है तो आपने सिलेक्ट करना है कि आप उनके साथ में काम करेंगे या नए लोग जो आपके साथ में आएंगे उनके साथ में आप काम करेंगे. अदरवाइज तो यू नो आपका जो सेकंड लाइन का लोग या फर्स्ट लाइन का लोग, दे विल वो आपको ब्लैकमेल करेंगे, वो आपको डराएंगे, वो बोलेंगे हम छोड़ के चले जाएंगे, हमारी वजह से आपको बिजनेस मिल रहा है, लाइक दीज थिंग्स. लेकिन अगर आपके पास में लोग हैं ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो आपके पास में चॉइस होगी किसके साथ आपको काम करना है. सो हाउ टू मेक लिस्ट, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे. सो गोपाल सर, यू कैन ब्रीफ इट सर. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്, അതായത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രീംസ് ആൻഡ് പ്രോസ്പെക്ടിങ്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ട്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
നമ്മളുടെ ടീമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അവർക്കെല്ലാം സെയിൽസ് വഴി നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുത്തു, പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തി, 1 പ്രാവശ്യമോ 2 പ്രാവശ്യമോ 3 പ്രാവശ്യമോ ഒക്കെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർ നമ്മളുടെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറും. അവരാണ് ഈ ബിസിനസിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ. ഈ ആളുകൾ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തി അവർ പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവരാണ് നമ്മളെ പ്രോസ്പെക്ട്സ്. അവരാണ് ഈ ബിസിനസിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ. ഓക്കെ, അവരാണ് നമ്മളെ ബിസിനസിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെടുത്ത് നല്ല ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, നല്ല മെഷീനറീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വേസ്റ്റ്. കുറെ നല്ല പണിക്കാരുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. റോ മെറ്റീരിയൽസ് ബെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൊഡക്ഷൻ നന്നാവുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾക്ക് നല്ല കമ്പനി ഉണ്ട്, നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, റീസണബിൾ പ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, അപ്ലൈൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള അപ്ലൈൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രോസ്പെക്ട്സിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? നമുക്ക് വളർച്ച കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ബൂസ്റ്റപ്പ് ആകും. കാരണം ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ നമ്പർ ഗെയിം. ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഒരു നമ്പർ ഗെയിമാണ്. കൂടുതൽ ആളുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നതോട് കൂടി നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റപ്പ് ആകും. നമ്മുടെ ചോയ്സ് കൂടും. നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചോയ്സ് വരും. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന ആൾക്കാർ പറയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല, ഞാൻ വേറെ ടീമിൽ പോവാണ്, ഞാൻ നാളെ തൊട്ട് പണി നിർത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊന്നും ഒരു ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല. നമ്മളെടുത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഉള്ളപ്പോ കുറെ ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് കൂളായിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. യെസ് സർ. How to make list? Make your list in diary or Excel. लोग लिस्ट बनाते हैं but they are not making like a professional. वो किसी कॉपी में एक पेज पे 10 नाम लिखेंगे और फिर भूल जाएंगे वो नाम कहाँ पे लिखे थे, उनको ढूंढते रहेंगे बहुत दिनों तक. So you have to maintain a proper diary, and if you are IT फेमिलियर, IT के बारे में आप जानते हैं तो आप एक्सेल में उसको एक मेंटेन कर सकते हैं प्रॉपर वे में. दिमाग में नहीं बनाना है, सोचना नहीं कि चलो मुझे याद है मैं उनको बात करूंगा. इट शुड बी लाइक ए प्रोफेशनल डायरी और एक्सेल शीट. सेकेंड पॉइंट इज मेक लिस्ट विद योर फैमिली. जब आप लिस्ट बनाएं तो कॉल ऑल द फैमिली मेंबर्स. तो सबको साथ में बैठ के आपने बनाना है. सबको बोलना है कि वी हैव ए टास्क, हमने एक 100 का या 200 का लिस्ट बनाना है, वी नीड हेल्प. तो सबका हेल्प लेके एक लंबा लिस्ट बनाना है. इंक्लूड एवरीवन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर किसी का नाम आपने लिखना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है. इंक्लूड एवरीवन बिकॉज इट इज ए नंबर गेम. नंबर शुड बी हायर. डू नॉट प्रीजज एनीवन. किसी को प्रीजज नहीं करना है, ये करेगा या नहीं करना है, ऐसा जजमेंट नहीं करना है. वी आर लुकिंग फॉर पीपल. हम कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं. कैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं? जो एम्बिशियस हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को हम ढूंढ रहे हैं. एंड हु आर लुकिंग. और कुछ लोग हैं वो भी हमारे जैसी लोगों के यानी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं. एंड वी डू नॉट नो हु इज लुकिंग. लेकिन हमें यह नहीं मालूम है कि कौन ढूंढ रहा है. तो उन तक पहुंचने का एक तरीका है कि हम जितने लोगों को जानते हैं सब लोगों तक हम लोग जाएंगे. तो जिन लोगों की हमें तलाश है वो लोग हमें मिल जाएंगे. तो देयर इज ए रूल, SW रूल. SW रूल्स कहता है कि सम विल डू, सम विल डोंट डू. बट हमने सभी के पास में अपनी बातचीत लेके जानी है. फिफ्थ पॉइंट इज चेंज योर प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग टू सर्विंग. जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हमें लगता है कि हमें लोगों को प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, हमें उनको प्लान दिखाना पड़ेगा. तो इस प्रोस्पेक्टिव को आपने चेंज करना है. आपका प्रोस्पेक्टिव ये होना चाहिए कि आपने लोगों को सेवा करना है, सर्व करना है उनको.
पीपल नीड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. हेल्थ बहुत सारा इश्यू है लोगों को, हमारे पास में हेल्थ को बेहतर करने के प्रोडक्ट्स हैं. तो आपने नाम लिखेंगे तो आपने ये सोच के नहीं लिखना है कि मैं उनको प्रोडक्ट सेल करूंगा, आप तो ये सोच के लिखना है कि मैं उनको सेवा करूंगा. और जब आप सेवा करने की भावना आपके अंदर में आती है, फिर आप किसी को परिजज नहीं करेंगे, आप सबका नाम लिख लेंगे. सो वी हैव टू चेंज अवर पर्सपेक्टिव. ब्रिंग पीपल बिगर एंड बेटर देन यू. आपने लिस्ट में अपने से बड़े लोगों को लेके आना है. बड़े लोग इन द सेंस कि जो आप क्वालिफिकेशन में आपसे थोड़ा बड़े हैं, उनका सोशल स्टेटस आपसे थोड़ा सा बड़ा है, उन लोगों को आपने जरूर लेके आना है. जर्नली हम अपने से थोड़ा नीचे वाले लोगों को लेके जाते हैं, जिनके पास में पैसा कम है, जो हमारे से इन्फ्लुएंस रहते हैं, उनको लेके आते हैं, क्योंकि उनको ज्वाइन करना बहुत आसान होता है. बट उनको ज्वाइन करवाना तो आसान रहता है, लेकिन उनके साथ में काम करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा. उनको हर चीज आपको सिखाना पड़ेगा. बट इफ क्वालिटी पीपल विल बी देयर इन योर लिस्ट, तो उनको आपने एक बार बता दिया, एक बार अगर वो कन्विंस हो गए हैं, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं बताना पड़ेगा. उनके पास में ऑलरेडी वो कॉमन सेंस रहता है, वो कैपेबिलिटी रहता है, वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ सकते हैं. तो ये 6 पॉइंट पहले कवर करते हैं गोपा सर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. യെസ് സർ. ഇപ്പോൾ നമ്മള് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ബ്രെയിനിലല്ല, നമ്മളെ ഓർമ്മയിലല്ല ഇത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. നമ്മളത് ഡയറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറ്റിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റില് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ട്സിന്റെ അവരുടെ പേര്, അവരുടെ സ്ഥലം, മൊബൈൽ നമ്പർ, അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജോലി, പ്രൊഫഷൻ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഡയറിയിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ചെയ്യാം. അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് വേണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10, 200, 300 പേരുടെയെങ്കിലും ലിസ്റ്റ്. കാരണം ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ ഗെയിം ആണ് എന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇൻക്ലൂഡ് എവ്രി വൺ, ഒരൊറ്റ ആളെ പോലും ഒഴിവാക്കാതെ എല്ലാവരും എഴുതുക. ആരെയും പ്രീജഡ്ജ് ചെയ്യാതെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് എവ്രി വൺ, ബിക്കോസ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഈസ് എ നമ്പർ ഗെയിം. അപ്പം ആരെയും പ്രീജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയില്ല. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സ്. We do not know who will do the business and who is looking for the opportunity. ആരാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തേടുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ആരെയും പ്രീജഡ്ജ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തും കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം. ചില ആളുകൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ചില ആൾക്കാർ നല്ല പ്രോഡക്റ്റുകൾ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ചില ആൾക്കാർ നല്ല കമ്പനി നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഇൻക്ലൂഡ് എവ്രി വൺ. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആളുകളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഈ പ്രോഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവരുമായിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് സെല്ലിങ്ങിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ഷെയറിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റണം. അതായത് ഒരു സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രസീവ് ആണ്, അത് ആളുകളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക ചെയ്യുക. അതേ സമയത്ത് ഷെയറിങ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ വീണ്ടും വന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ച്, നിങ്ങളെ ചായപ്പൊടി നന്നായിരുന്നു, എനിക്ക് ആ ഒരു പാക്കറ്റ് ഒന്നും കൂടി വേണം, പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആ പേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി വേണം. അപ്പൊ സെല്ലിങ്ങും ഷെയറിങ്ങും തമ്മിൽ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റുകൾ മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ആ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് സെല്ലിങ്ങിൽ നിന്നും പ്രോഡക്റ്റ് ഷെയറിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നത് വഴി നമുക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കടന്നു ചെല്ലാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്പെക്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെക്കാട്ടിലും വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും അറിവും പണവും സമുദായത്തിലെ നല്ല ഇൻഫ്ലുവൻസും ഒക്കെയുള്ള വലിയ ആൾക്കാരിലേക്ക്, നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഉയർന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്ത് എത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. കാരണം അതാണ് ഈസിനെസ് ടു വർക്ക്. നമ്മളെക്കാട്ടിലും താഴെ, നമ്മൾ അത്രയും വിവരവും ഇല്ല, വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല, അറിവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതേസമയം സമൂഹത്തിൽ കുറച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസും കുറച്ച് അറിവും കുറച്ച് വിവരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ചിലപ്പം നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ടു വർക്ക് വിത്ത് knowledgeable, educated, influential people, it is much more easy. അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സാറ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. യെസ്. 7th point is use tools like WhatsApp, Facebook, associations, photo album, etc. तो these are the tools. जब आप लिस्ट बनाए,
व्हाट्सएप में जो भी नंबर्स हैं, जस्ट राइट डाउन दोज नंबर्स इन द डायरी। बहुत सारे ग्रुपों में आप जुड़े हैं, सबको एक बार नंबर्स उनको लिखिए, डायरी या एक्सेल में लेके आइए। फेसबुक में यू हैव मेनी फ्रेंड्स, उनके नाम, उनका जस्ट नाम लिखिए। इफ यू डोंट हैव द मोबाइल नंबर नहीं, कोई बात नहीं, फर्स्ट राइट डाउन द नेम्स। और यू नो मेनी पीपल हैव द 1000 पीपल, 2000 पीपल, तो शुरुआत कीजिए, उनका नंबर्स भी आपके पास आ जाएगा अगर वो आपका डायरी में आएगा तो। एसोसिएशंस, सो आप कुछ एसोसिएशंस के मेंबर हैं, अगर नहीं है तो आप एसोसिएशन के मेंबर बनिए, उससे आपको एक बड़ा लिस्ट मिलेगा वहां से। फोटो एल्बम्स, आपका पुराना फोटो एल्बम देखिए, उसमें कुछ आपको चेहरे फोटो में देख के याद आएंगे और वो आपकी लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। सो you can use it. Use memory jogger technique. This is very important way of इससे आप बड़ा लिस्ट बना सकते हैं। मेमोरी जॉगर टेक्निक क्या रहता है कि when you are sitting in family, तो कोई एक रैंडम आपने नाम लिया कि बड़ी मूंछों वाले लोग, तो आपके सर्कल में जो बड़ी मूंछों वाले लोग हैं तो वो अचानक आपके दिमाग में आना लग जाएंगे। क्लीन सेव, जो क्लीन सेव रखते हैं वो आपके दिमाग में आएंगे। जो जिनका हेयर जो है ना बिल्कुल नहीं है, टकला जो लोग हैं, वो ध्यान में आपके आएंगे। लॉन्ग, जो लंबा हाइट है जिनका, वो 6 फीट या बिलो 5 फीट, तो ऐसा कुछ चीजें आपके दिमाग में आने से, सम मोटा लोग, कुछ पतला लोग, तो ऐसे मेमोरी जैगर टेक्निक से भी आप अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। लिस्ट शुड बी एरिया वाइज। जब भी आप लिस्ट बनाएं तो इट शुड बी एरिया वाइज, मीन्स केरला में देर आर मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, तो एक एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, फिर उस डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट एक साथ में बनना चाहिए। आउट ऑफ केरला आपने तमिलनाडु का बनाना है तो तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु के सिटी का नाम, तो इसके देर आर मैनी बेनिफिट्स, तो इस प्रकार से हमें लिस्ट बनाना है। सो इसको एक बार कवर करते हैं सर, 3 पॉइंट को। यस सर। നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ടൂൾസുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മളെല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും പല അസോസിയേഷനിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ, പല വാട്സപ്പിലുള്ള പല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ അതിനകത്തുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം ഇപ്പം പേര്, ഇപ്പം മൊബൈൽ നമ്പർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അവരുടെ എല്ലാം പേരുകൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു. സ്ഥലം അറിയുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥലം എഴുതുക, മൊബൈൽ നമ്പർ അറിയെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ എഴുതുക, ഏത് അസോസിയേഷനുമായിട്ടാണോ അവർ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, പല ഫോട്ടോ ആൽബമുകൾ, പഴയ ആൽബംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് 2000 കണക്കിന് ആൾക്കാർ നമുക്ക് നമ്മളെ ലിസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെയുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ടെക്നിക്കാണ് മെമ്മറി ജോഗിങ്. ഈ മെമ്മറി ജോഗർ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കാറ്റഗറിക്കലി ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതുക. ഇപ്പൊ വലിയ മീശയുള്ള ആൾക്കാര്, നരച്ച താടിയുള്ള ആൾക്കാര്, പിന്നെ ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കഷണ്ടി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്, തടിയന്മാര്, കുള്ളന്മാര്, നല്ല നീളമുള്ള ആൾക്കാര്, ഇങ്ങനെ പലരെയും നമുക്ക് കാറ്റഗറിക്കലി നമുക്ക് മെമ്മറി ജോഗിങ്ങിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക. തടിയന്മാർ ആരെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം, മെലിഞ്ഞ ആൾക്കാർ നമുക്ക് ആരെയൊക്കെ അറിയാം, കഷണ്ടി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഏത് ഏരിയയിലാണ്, അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിനാണ് മെമ്മറി ജോഗിങ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏരിയ വൈസ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ലോട്ട് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ബൈ റൈറ്റിംഗ് ദ ലിസ്റ്റ് ഏരിയ വൈസ്. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് എഴുതാം. ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഔട്ട് ഓഫ് കേരള ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തമിഴ്നാടാണെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ്, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏത് ഏരിയയിലാണോ അവർ താമസിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഓരോ ഡയറിയിൽ ഓരോ പേജിലും നമ്മൾ ഓരോ പേജ് ഓരോ ഏരിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അലോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് എത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ നേരത്തെ കൂട്ടി വിളിച്ച് അവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് helpful ആയിരിക്കും. യെസ് സർ. So this is very important point. List should be in growing mode. ज्यादातर लोग शुरुआत में एक बार लिस्ट बनाते हैं, बट बहुत जल्दी वो लिस्ट खत्म हो जाती है बिकॉज वो उस लिस्ट को ग्रोइंग मोड में नहीं रखते. सो लिस्ट शुड बी ऑलवेज इन ग्रोइंग मोड, मीन्स उसमें नाम ऐड होने चाहिए. तो इसको मैं ये कहता हूं कि आपका लिस्ट है ना, वो जिंदा लिस्ट होना चाहिए, मुर्दा लिस्ट नहीं होना चाहिए. मुर्दा लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें भी नाम ऐड नहीं हो रहे हैं. जिंदा लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें नाम ऐड होते जा रहे हैं, तो वो जीवित है लिस्ट, वो मुर्दा लिस्ट नहीं है. सो योर लिस्ट शुड बी जिंदा लिस्ट. सो एक्सपेंड योर लिस्ट. आपने अपनी लिस्ट को एक्सपेंड करते जाना है. एंड देयर इज ए टर्म कॉल्ड ABP.
ABP means always be prospective. जहां कहीं भी आप जाते हैं, इफ यू आर ट्रेवलिंग और इफ यू आर गोइंग इन ए सोशल फंक्शन, तो वहां पे आपको लोग मिलते हैं. तो लोगों को देख के आपके दिमाग में बस ये आना चाहिए कि दीज पीपल कैन बी माई डिस्ट्रीब्यूटर और कैन बी माई कस्टमर. तो वो दिमाग में आपका आना चाहिए. तो ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिव, हमेशा प्रोस्पेक्टिव वाला एटीट्यूड आपका रहना चाहिए. आपके पास में नोटपैड और बिजनेस कार्ड रहना चाहिए, तो बिजनेस कार्ड दीजिए या अपने नोटपैड पे उनका नंबर नोट करके ले लीजिए. सो योर लिस्ट विल बी ऑलवेज इन ग्रोइंग मोड. एंड फॉर प्रोस्पेक्टिंग, हाउ टू इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर्स. जो स्ट्रेंजर्स है, जो अजनबी है, उनसे हमें किस प्रकार से हमें बातचीत करना चाहिए. बिकॉज यू नो, हमारे जानकार लोगों का लिमिट बहुत कम है. मे बी आप 500 लोगों को जानते हैं, 1000 लोगों को जानते हैं, लेकिन जितने लोगों को नहीं जानते वो कितना है? वो है 140 करोड़. इतने लोगों को आप नहीं जानते हैं, तो वो आपकी लिस्ट में आ सकते हैं. पैरामीटर ऑफ सीरियसनेस, आप आरसीएम को लेके सीरियस हैं या नहीं है, उसका एक पैरामीटर है. और वो पैरामीटर ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे 3 फीट की दूरी से गुजर के चला जाता है और उसको देख के आप हेलो नहीं बोलते हैं, उससे बात करने का आपका मन नहीं करता है, इट मीन्स यू आर नॉट सीरियस अबाउट आरसीएम. लेकिन अगर आप उसको देख के आप बातचीत करते हैं, इनिशिएट लेते हैं थोड़ा सा, इट मीन्स यू आर सीरियस. सो दिस इज पैरामीटर ऑफ योर सीरियसनेस. यस सर. അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ അടുത്ത ഒരു പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഗ്രോയിങ് മോഡൽ, ഒരു ജീവനുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ജീവനുള്ള ലിസ്റ്റ്, അതായത് എപ്പോഴും ഒരു ഗ്രോയിങ്, ഒരു എക്സ്പാൻഡിങ് മോഡിലായിരിക്കണം അത്. അതിനകത്തേക്ക് ആളുകൾ എന്നും ആഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സാറ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ഒരു 10ഓ 20ഓ പേരുടെ പേര് എഴുതിയതിനു ശേഷം ആ ലിസ്റ്റ് എന്നും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് ആകാൻ പാടില്ല. അതെന്നും 20 എന്നുള്ളത് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 20ഓ 21ഓ 22ഓ 23ഓ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടിയില്ല. എപ്പോഴും അത് എക്സ്പാൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ABP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൂള് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അതായത് ഓൾവേസ് ബി പ്രോസ്പെക്റ്റീവ്. എപ്പോഴും ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റിംഗ് നേച്ചറിലായിരിക്കണം നമ്മൾ. ആരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു 3 അടി ദൂരത്ത് കൂടി ഒരാൾ പോയാൽ അയാളോട് നമ്മൾ ഹലോ പറയണം. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു നേച്ചർ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ. അതിനുവേണ്ടി ഒരു മീറ്റിങ്ങിലോ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നോട്ട് പാഡ് ഉണ്ടാവണം, ഒരു ബിസിനസ് കാർഡ്, നമ്മുടെ ഒരു RCMന്റെ നമ്മുടെ പേരും മൊബൈൽ നമ്പറും ഒക്കെ അടിച്ച് നമ്മൾ ഏത് ബിസിനസ്സിലാണ്, RCM ബിസിനസ്സിലാണ് ഉള്ളത്, അതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബിസിനസ് കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം? നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സീരിയസ്നെസ്സിനെ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം, അതിന്റെ പാരാമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. 3 അടി അകലത്ത് കൂടി ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളോട് നമ്മൾ ഹലോ പറഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആളുകളോട് നമ്മൾ ചിരിക്കുകയോ ഹലോ പറയുകയോ അദ്ദേഹത്തിനെ പരിചയപ്പെടാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിനോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ RCMൽ സീരിയസ് അല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മള് അടുത്തുകൂടി ചുറ്റുവട്ടത്തു കൂടി പല ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്നു, കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നു, നമ്മൾ അവരോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ RCMനെ പറ്റി അവരോട് പറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ RCMൽ അത്രയും സീരിയസ് ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആളുകളോട് നമ്മൾ RCM പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവരോട് ആര് RCM പറയും? സോ ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് അറിയാത്ത ആൾക്കാരോടാണ്. 140 crores ആളുകളാണ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളത്. 140 കോടി, അവരെ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ എത്രയോ ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് പ്രോസ്പെക്ടിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളത്. അപ്പൊ അവരോടെല്ലാം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാകുക എന്നുള്ളതാണ് സാറിയുടെ നമ്മളുടെ പ്രോസ്പെക്ടിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത്. യെസ് സർ. സോ ഹൗ ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്? स्टार्ट विद ए स्माइल एंड लीड द कन्वर्सेशन. आप स्माइल कीजिए किसी से भी, सो सामने से आपको स्माइल ही मिलेगा.
एंड लीड द कन्वर्सेशन. थोड़ा बातचीत शुरू कीजिए, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ पे रहते हैं, क्या काम करते हैं, दिस वे. यू नो, पीपल डोंट हैव द लीडरशिप क्वालिटी. वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, वो इनिशिएट नहीं करते हैं किसी भी चीज को. लेकिन एक बार अगर आपने बातचीत करना स्टार्ट किया तो दे विल इन्वॉल्व. वो आपसे बातचीत करेंगे, वो अपनी हर चीज आपको बता देंगे. एक बार आपने थोड़ा सा इनिशिएट करना है, तो स्माइल से स्टार्ट करना है और कन्वर्सेशन को आपने लीड करना है, आगे बढ़ाना है. लिसन टू द पर्सन केयरफुली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिसनिंग इज केयरिंग. अगर आप किसी को लिसन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि आप उसको केयर कर रहे हैं. तो इट इज वेरी सिंपल. आपने ज्यादा बोलना नहीं है, आपने सुनना है. जस्ट स्टार्ट कीजिए, कहां रहते हैं, क्या काम करते हैं, आपका काम किस प्रकार का है, आपका क्या ड्यूटी है, क्या प्रोफाइल है. तो लोग बोलेंगे, आपने सीरियसली उनको सुनना है, ध्यान से सुनना है, फोकस्ड रह के सुनना है. आस्क स्मॉल क्वेश्चन. छोटे छोटे प्रश्न पूछिए. अच्छा उसके बाद में क्या हुआ, अरे वाह, आपका तो बड़ा मुश्किल जॉब है. तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न आप उनसे पूछिए, तो उनको लगेगा कि आप बहुत इंटरेस्ट से उनका बातचीत सुन रहे हैं. यूज बॉडी लैंग्वेज. जब आप बातचीत कर रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज आपका ऐसा होना चाहिए कि आप बहुत क्यूरियस हैं उनकी बात को सुनने के लिए. हो सकता है वो बिल्कुल बेकार बात कर रहे हो, आपको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा उनकी बात में, बट यू हैव टू बी, योर बॉडी लैंग्वेज आपका ऐसा क्यूरियोसिटी वाला होना चाहिए कि उनको मजा आ जाए आपका बॉडी लैंग्वेज देख के. और अगर उनको मजा आ गया तो डेफिनेटली फिर वो आपका नंबर लेंगे, अपना नंबर आपको देंगे. और फिर वो आपको अगर एक बार उन्होंने पसंद कर लिया तो फिर वो आपके काम को भी डेफिनेटली दे विल लाइक इट. यस सर. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ഷനിൽ വരാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രോസ്പെക്റ്റിന്റെ ലിസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആക്കി എക്സ്പാൻഡിങ് മോഡിൽ വെക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ടെക്നിക്കാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാർ പറഞ്ഞു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളോട് എങ്ങനെയാ പോയിട്ട് നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ പറ്റുക? അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലൊരു പുഞ്ചിരി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ തീരുകയാണ്. അതിനുശേഷം ചെറുതായിട്ടൊരു കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം, ഒരു ഹലോ പറയുന്നു, ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയോ, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് നടക്കുകയാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം നമ്മളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുന്നു. ആളുകള് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ആളുകൾക്ക് 90%, 95% ആളുകൾക്കും കുറവാണ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിരിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഒരു സംഭാഷണം തുടങ്ങി കൊടുത്താൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം അവരെ ഏറ്റെടുത്തോളും. പിന്നെ നമ്മൾ കേൾവിക്കാരനായാൽ മതി, നല്ലൊരു ലിസണറായി മാറുക. ലിസണിങ് ഈസ് കെയറിങ് എന്നാണ് ഈ കോൺവെർസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ പഠിക്കുക. അവരോട് ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ആസ്ക് സ്മോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എന്നിട്ട് എന്തായി, അതെപ്പോ പറ്റി, അതെങ്ങനെ, അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്തായി, നമ്മളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി. അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മഹാമണ്ടത്തായിരിക്കും, ചിലപ്പം കേൾക്കാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജില് ഒരിക്കലും നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച്, എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് എന്തായി, എന്നിട്ട് ഈ ബിസിനസ് എവിടെ പോയി, എന്നിട്ട് സാറേ എങ്ങോട്ട് പോയത് എന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതോട് കൂടി അവർ എൻകറേജ് ആവുന്നു. അവസാനം നമ്മളോട് നമ്മുടെ നമ്പർ ചോദിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ നമുക്ക് തരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമ്മളുടെ നല്ലൊരു പ്രോസ്പെക്റ്റ് വീണ്ടും നമ്മളെ കാണാനും മീറ്റ് ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ വന്ന നമ്മളെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ RCM പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും RCMലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും. യെസ് സർ. The last point is help all distributors to build their list within 7 days. आपकी टीम में जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है 7 दिन के अंदर उसका 500 लोगों का एक लिस्ट बनना चाहिए. आपने उनको हेल्प करना है, अपना लिस्ट उनको दिखाना है कि जैसे आपने बनाया है वैसे ही उनका बनाना है. और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. अगर आप पहले 7 दिन में बना पाएंगे तो ये बन जाएगा. अगर पहले 7 दिन में आप नहीं बना पाए तो फिर वो कभी नहीं बनाने वाले. सो इट शुड बी कल्चर इन योर टीम कि कोई भी व्यक्ति ज्वाइन होता है
तो आपने उसको फॉलो करना है और ये चेक करना है कि 7 दिन के अंदर उसका 500 लोगों का लिस्ट बन गया है. यस सर. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല്, നമ്മളെ കൂടെ പല ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയറക്ട് സെല്ലേഴ്സ് ആയിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് അവർക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർ റൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല. അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കൂടെ വരുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, വിത്തിൻ 7 days, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ഡയറക്ട് സെല്ലറിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല നോട്ട്ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉടനടി നമുക്ക് ആർസ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്ന ആരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു 500 പീപ്പിൾ, ഒരു 500 പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ആ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കൂടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. യെസ് യെസ് സർ. यस सर. सो ये कुछ मेरे प्रोग्राम्स हैं, मैं उनके बारे में आपको शेयर करना चाह रहा हूँ. इफ यू वुड लाइक टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन, बिकॉज जूम का ये फैसिलिटी है कि आप घर पे बैठ के यू कैन एंजॉय द प्रोग्राम. सो टुमारो मॉर्निंग एट 5:45 AM, it is not PM. So there is a program, Pentagon Success, in 2025. एक कंप्लीट सक्सेस के लिए आपको 5 चीजों पे काम करना होगा. सो टुमारो आई विल गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक कि वो 5 चीजें कौन सी है जिसके ऊपर में हमें बातचीत करना चाहिए. सो यू कैन अटेंड टुमारो दिस मीटिंग, एंड आफ्टर दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट लाइक प्रोफेशनल. उसको 6 तारीख को है वो 7 PM पे. 8 PM पे है हाउ टू स्टार्ट फॉलो अप, एंड और फिर ये 8th Jan को है 2 PM पे. यस सर, यू कैन एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट इट. ചില നമുക്ക് സൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഒരു ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്നും നമുക്ക് ഏത് പ്രോഗ്രാമും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ അതിരാവിലെ 5:45, വൈകുന്നേരം അല്ല, നാളെ രാവിലെ 5:45 ഒരു ഓൺലൈൻ സെഷൻ ഉണ്ട്. പെന്റഗൺ സക്സസ്, അതായത് 5 കാര്യങ്ങൾ എന്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സക്സസ് ആവാൻ വേണ്ടി, വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 5 സൂത്രവാക്യം. പെന്റഗൺ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം നാളെ രാവിലെ 5 മണിക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ 6-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് 7 PM ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അതിന്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ സൂം ID പോസ്റ്റർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ സൂം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെച്ചോളൂ. ആ സൂം ID വെച്ചിട്ട് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാസ്വേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ആ സെയിം 6th 8 മണിക്ക് കർണാടകയുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഇതേ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 6-ാം തീയതി 6th നൈറ്റ് 8 മണിക്ക്, രാത്രി ഈവനിങ് 8 മണിക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. റൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ കൂടെ വരുന്ന പുതിയ വ്യക്തികൾ, പുതിയ ഡയറക്ട് സെല്ലേഴ്സ് പലരും RCM ശരിയായ രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ടീമിൽ മാക്സിമം ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും ആളുകളും പ്രോഡക്റ്റുകൾ ശരിയായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാതെ കൺസിസ്റ്റൻസി പ്ലാനിലൊന്നും വരാണ്ട് RCM ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ളതിന്റെ കാരണം. അപ്പോ എങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒരു പുതിയ ആൾക്ക് കൊടുക്കാം? ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് സെഷൻസ് ആണ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ലിങ്ക്, ഇതിന്റെ എല്ലാം സമയം, ടൈം ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് ഇതെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ് സർ. And this is my favorite slide. Success loves speed. If you love success, so success loves speed. Direct selling is all about momentum. आप धीरे से करेंगे, स्लो स्पीड से करेंगे, it is very tough, it is very hard. लेकिन अगर आप मोमेंटम के साथ में, तेजी के साथ में करेंगे, so it is very easy. So success loves speed. It is starting of 2025. So क्रिकेट में अगर आप पहले ओवरों में अगर अच्छी एवरेज बनाते हैं तो बाद का मैच आपके लिए आसान हो जाता है. तो जनवरी से ही एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी ग्रोथ के साथ में यू कैन स्टार्ट इट. यस सर. RCM ബിസിനസിനെ എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഡിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. സക്സസ് ലവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ ഡയലോഗാണ്. സക്സസ് ലവ്സ് സ്പീഡ്.
ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ടല്ലോ മെല്ലെ തിന്നാൽ മുള്ളും തിന്നാം. ഇത് RCMനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പ്രാക്ടിക്കബിൾ അല്ല, പ്രാക്ടിക്കലി അത് പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ മെല്ലെ എയർക്രാഫ്റ്റ് മെല്ലെ ഓടിച്ച് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ വണ്ടി ആകാശത്തേക്ക് പറന്നുയരില്ല. മെല്ലെ മെല്ലെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തറയിൽ കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പറന്നുയരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ സ്പീഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല മൊമെന്റത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ RCM ബിസിനസ് വളരെ ഈസിയാണ്. ഇപ്പൊ സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ടീമിൽ വരും, പലതരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ്, പലർക്കും വരുമാനം വരാതാവുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ RCMല് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പീഡ് RCM ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ക്രിക്കറ്റില് ആദ്യത്തെ 10-15 ഓവറിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് റൺസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗെയിം നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. ഏത് ടീമാണോ ആദ്യത്തെ 15 ഓവറിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് റൺസ് എടുക്കുന്നത് അവരാ മാച്ചിൽ ജയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കപ്പിൾ ഓഫ് ഓവേഴ്സിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് റൺസ് എടുക്കുന്നത് അവരാ ഗെയിം ജയിച്ചിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് RCMല് മാക്സിമം സ്പീഡിൽ RCM ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സക്സസ് ഈസ് യുവേഴ്സ്. യെസ് സർ. And this is the last slide. Many people are waiting for it. So thank you so much everyone. आपने मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुना. Yes sir. Thank you sir. Thank you very much. अब इतनी शॉर्ट टाइम में आप आए और you could share with us, though it is very basics. इसमें मुझे एक I remember one book, Back to Basics. Yeah. If your business is not growing, check your basics whether you are doing. वो मैंने एक कहानी भी सुना है. एक पेड़, if a tree is growing, how much ever the tree grows, still that tree's roots are in the soil. जैसे वो ट्री का रूट soil से बाहर आ जाता है, तो that tree will become dry. So similarly, if we want to grow in RCM, basics are very important. So today we have learned first 2 steps of basics, and in the next 2-3 programs we are going to learn the next 3-4 steps of the basics. So thank you very much sir. New year 2025 will surely be one of the best years of everyone in RCM, especially from South India, because of your blessing in the starting days of this year. So ഇന്ന് നമുക്ക് വട്സാർ വന്ന് ആദ്യത്തെ 2-3 ദിവസത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ആശീർവാദം, അനുഗ്രഹം തന്ന് നമ്മൾക്ക് ബേസിക്സ് വളരെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്.